अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। गुप्ता जी कहाँ है? ऊपर। अच्छा गुप्ता जी बोलो। हमारी शिप अब गोवा से 30 नॉटिकल माइल दूर है। गुड। तामिल के टेररिस्ट के साथ ये हमारी पहली डील होगी और इजराइल से अगर हम लोग माल पहुंचाएंगे तो हमें 25,000 करोड़ का फायदा होगा एक साल में। 25,000 करोड़। गुप्ता जी किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिस्टर किशन। पिछले दिनों में एलटीटी और पुलिस के बीच में हुए मुठभेड़ की वजह से दोनों एलटीटी और पुलिस बहुत अलर्ट हुए हैं कि इस सिचुएशन में हम शायद लंका में माल नहीं डाल सकते। क्या? हमको ये माल जल्द से जल्द कोचिन में उतारना पड़ेगा। कोची? या कोचिन। I'll call you back, मिस्टर किशन। ठीक है भाई। सर एनी प्रॉब्लम? कोची में कोई ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है? एक आदमी है, चटियार। चटियार? How is he? वो 1 रुपये के लिए एक आदमी को मार सकता है, बट वी कैन ट्रस्ट हिम। तो जल्द से जल्द मिस्टर चटियार को कांटेक्ट करो। श्योर। जल्दी। என்னப்பா? ஒரு விஷயம், பாம்பே இந்திர கூப்பிட்டாங்க. எதுக்குப்பா? அவனுடைய போஸ் குப்தாஜிக்கு என்னமோ ஹெல்ப் வேணுமா? ஹெல்ப்பா? தமிழ் தீவிரவாதிகளுக்காக ஸ்ரீலங்காவில் வெடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பழக்கம், பொட்டாசு, குண்டு எல்லாம் இந்த குப்தாஜி கிட்ட இருக்க. ஸ்ரீலங்காவில் என்னவோ பிரச்சனை, அதனால அவருக்கு அங்க நேரடியா இருக்க முடியாது. அந்த பொருள் எல்லாம் இந்த கொச்சியில நம்ம கொஞ்ச நாள் பத்திரமா பாதுகாக்கணும். நிறைய துட்டு கிடக்கணும் விஷயம். நமக்கு சீக்கிரமா ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும். அவங்க ஃபிளைட் டைம் 10:30. नमस्ते। मैंने आपको बोला था ना, ये है चटियार। आप मुझे ये बताइए कि जो मैं माल लेकर आया हूँ उसको कहाँ पर रखना है? உங்க பொருள் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட இடம் இருக்க. சொந்த இடம், சேஃபான இடம், மார்க்கெட் காலனி. आइए गुप्ता जी आइए। यही है कोचिन के सबसे बड़ा कॉल। यहाँ चटियार जो बोलता है वही होता है। நம்ம லோன் பேங்க் இருக்கான். പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കടലിന് മീത് നടന്നു പോയവന്, അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേര് തീറ്റിപ്പോറ്റിയവന്, കാനായില് കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയവന്. കർത്താവേ, ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3/4 ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് വീഞ്ഞാക്കി കാണിച്ചു തന്നെ. ഇത് മദ്യമൊക്കെ നിനക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയും പണ്ട് നീ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നുണയാണെന്ന്, കല്ല് വെച്ച് നുണയാണെന്ന്. സംഭവം ആയിക്കാണല്ലേ? ഇതുവരെ മദ്യമാക്കിയില്ലല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചതൊരു വീടല്ല, ഒരു കാറല്ല, ഒരു കോടിയല്ല, ഇത്തിപ്പോരും മദ്യം. 2 ദിവസമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ബീവറേജിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടല്ല, കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ. എന്താ കർത്താവ് നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എന്തു പറ്റി കർത്താവിന്റെ ശബ്ദത്തിന്? തൊണ്ടേ കിച്ച് കിച്ച് വല്ലതും? ഞാനാ. വണക്കം തലവരെ. வணக்கம் வணக்கம். இவன் தான் லோனப்பன். அன்புக்காக உயிர் கொடுப்பான், இல்லன்னா உயிரே எடுப்பான். आपका माल ओ हिंदीல சொல்லி கொடுறா. कमाल इधर रह सकते हैं? എന്താ സാറേ പ്രശ്നം? இல்ல 3-4 മാസത്തേക്ക് இந்த இடம் எனக்கு வேணும். கொஞ்சம் களிக்கோப்பெல்லாம் வைக்கணும், அவ்வளவுதான். ഈ കോപ്പുകളുടെ കളിക്കോപ്പുകള്? ஒண்ணுல எடா, இதுல வந்து கன்னு, பாம்பு எல்லாமே இருக்கு. അപ്പൊ കളിക്കോപ്പല്ല കൊലക്കോപ്പാണല്ലേ? நிறைய துட்டு கிடக்கிற விஷயம். അപ്പൊ എന്ത് കോപ്പാലും കുഴപ്പമില്ല. சாமானங்கள் எல்லாம் உடனே இங்க வரும். நீ இதை விட்டு எங்கேயும் போக கூடாது. முக்கியமான ஒரு விஷயம், நீ தண்ணி சாப்பிட கூடாது. ഞാനത് പോട്ടെ പോയി നിർത്തി. நல்ல பையன். ഇനി മിക്സിംഗ് റൗണ്ട്. ബ്രാൻഡി, വിസ്കി, ജിന്നി, വോഡ്ക, റം. ബീവറേജിന്റെ മിശ്രിതം ലോലപ്പന്റെ വയറ്റിൽ.
എടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കയറ്റിയെത്താൻ ചത്തുപോകും. എന്റെ ബോഡി ടിപ്പർ ലോറിയില് കരിങ്കലടിക്കും ചെങ്കലടിക്കും മണലടിക്കും ചരലടിക്കും ചാണകടിക്കും ലോറിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇഷ്ടമില്ല, ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. എന്താ ശബ്ദം? TTS കേൾക്കും പോലെ. ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാ. നീയൊക്കെ എന്നെ പുറത്താക്കിയല്ലടാ. ഞാൻ ആരാന്നറിയോ? തീവ്രവാദിയാ. ഈ ബാറിരിക്കുന്ന രാജ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ തകർക്കും. കാത്തിരിക്ക, കാണുക. എല്ലാം തകർത്ത് കളി സാറേ. തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. തീവ്രവാദി. എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ വെള്ളമടിച്ച് വാള് വെക്കുക. വാള് വെക്കുന്ന തീവ്രവാദിയോ? ചിലപ്പോ ഇവിടുത്തെ ബില്ല് കണ്ടിട്ടെ തീവ്രവാദിയായി പോയതായിരിക്കും. സോറി സാർ. ടേക്ക് ഹിം രാവേട്ട. കുറച്ച് വെള്ളം വായിലും കൂടെ ഒഴുകി മോളടിച്ച മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടാ. പറയടാ, നീ ആരാ? ലോനപ്പൻ ചക്കച്ചാൻ പറമ്പിൽ. ആരാ നിന്റെ പിന്നില്? നീ ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവനാടാ? INTC. എടാ, നീ ഏത് ഭീകര സംഘടനയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന്? അയ്യോ, ഞാൻ ഭീകര സംഘടനപ്പെട്ട ആളല്ല. INTC തൊഴിലാളിപ്പെട്ട ആളാ. പിന്നെ എങ്ങനെ നിനക്ക് ആ തോക്ക് കിട്ടി? അയ്യോ സാറേ, ആ തോക്ക് മാത്രമല്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ വേറെ ഒരുപാട് തോക്കും ഒരുപാട് ബോംബുണ്ട്. ചെട്ടിയ സാറേ, സംഗതി ആ കുഴപ്പ. CI രാജൻ ജോസഫ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരിക്കുക. അന്ത ആൾക്ക് എന്നെ വേണം കൊടുക്കണം. നമ്മ ലോണപ്പണം വിടത്തുള്ള പണം കൊടുത്താൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 പൈസ കൈക്കൂലി മേടിക്കാത്ത ആളാ. ഇനി എന്നെ ചെയ്യും മുടയോ? സാധനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റണം. അതെ, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. സാർ, കമ്മീഷണർ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലല്ലോ സാർ, കമ്മീഷണർ സാർ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഡൽഹിക്ക് പോയി. കളക്ടർ മേഡം ഉണ്ട്, കൊടുക്കാം. ആരാ? തേവര സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് CI. ഹലോ മാഡം, ഇവിടെ തേവരയിലുള്ള ഒരു ബാറിൽ വെടിവെപ്പും ബോംബിംഗ് നടത്തിയ ഒരു ക്രിമിനൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ മനസ്സിലായത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. സെർച്ച് ദി പ്ലേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് തുറക്കൂ, ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോകണം. കാര്യം ഞങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ സാറേ. ഈ കോളനി താമസിക്കുന്ന ലോനപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സാറേ. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നീയാണോടാ? പോലീസിനെ വഴി തടയരുത്. നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ രാത്രിയിൽ അവരുടെ നേർക്ക് ഒരു പോലീസ് തയ്യാറുവാഴ്ച ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. സാറുമാർ പോയാട്ടെ. എന്തായി? മാഡം, ജനങ്ങൾ ആകെ ഇളകിയിരിക്കുക. പോലീസ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല. പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ഞങ്ങളെ എതിർത്ത് ഇവിടെ ആരും കേറിയാ വെട്ടി അരിഞ്ഞളയും ഞങ്ങള്. മാഡം, വാട്ട് ഡു വി ഡു നെക്സ്റ്റ്? യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. താങ്ക് യു മാഡം. സുരേഷ്, യെസ് സർ. ഇൻഫോം ദി CRP ഫോഴ്സ് ടു കം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. Sure, sir. മിനിസ്റ്റർ. ഓ, ഹലോ സർ. എന്താ കളക്ടർ ഇത്? എന്റെ സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എന്റെ സ്വന്തം വോട്ടേഴ്സിനോടാ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി അതിക്രമം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഒരു സെർച്ചിന് ഉത്തരവിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ IAS പദവിക്ക് കോട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അത് സർ, ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഡു വാട്ട് ഐ സേ. ഈ രാത്രി ഒരു സെർച്ചും വേണ്ട. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നേരം വെളുത്ത ശേഷം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. മിസ്റ്റർ രാജൻ ജോസഫ്, എന്തായാലും ഈ രാത്രിയിൽ സെർച്ചിങ് വേണ്ട. മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡറാണ്. പക്ഷേ അത് കുറ്റവാളികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പഴുതാവരുത്.